پابندِ سلاسل از قلم مرجان کتب 31ویں قسط۔ کھوئے کھوئے سے ہمارے یار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ دھپ سے اس کے برابر بیٹھتے شجاعت نے پوچھتے ہوئے جواد کو چونکا دیا۔ مت تنگ کرو یار، سخت الجھن میں ہوں۔ اس کی بات پر شجاعت نے کسی قدر چونک کر اسے دیکھا۔ کیسی الجھن؟ سوال پر جواب نے بے ساختہ سر جھٹکا۔ الجھن کا سرا ہی تو ہاتھ نہیں آ رہا۔ جواد کے چہرے سے ہی پریشانی اور ناسمجھی صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ پھر بھی کیا ہوا ہے؟ اور عباس بھائی کہاں ہیں؟ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑا کر عباس کو نہ پا کر اسی سے پوچھا جو نہ جانے کس الجھن میں تھا۔ میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا تمہارا بھائی، اور اپنی بیوی کو دیکھ کر ایسے جھاگ کی طرح بیٹھا ہے۔ میسنا، اس کے نخوت سے کہے جانے پر شجاعت نے مسکراہٹ دبائی۔ تو اس لیے پہلی بیوی ناراض ہوئی بیٹھی ہے؟ شجاعت کی شریر لہجے پر جواد نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہارے بھائی کے نکاح سے پہلے ہی میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ شجاعت نے اس کے انداز پر کہکا لگایا۔ طلاق نہیں، خلا۔ اس کی درستگی پر جواد نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ یار پہلے ہی میرا دماغ خراب ہے، مت تنگ کرو۔ اس کی جھنجھلاہٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ واہ بھائی، صحیح جا رہے ہیں آپ دونوں دوست۔ کبھی ان کا مزاج ساتویں آسمان کو پہنچ جاتا ہے تو کبھی آپ کا منہ سوج جاتا ہے۔ شجاعت کے طنز پر جواد نے اسے آنکھیں دکھائیں اور تبھی اس کی نظر سامنے سے آتے عباس اور میزاب پر پڑی۔ عباس چمکتی آنکھوں سے کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ میزاب مسلسل مسکراتے ہوئے اس کو بڑی محویت سے دیکھ کر اس کا بایاں بازو تھامے چل رہی تھی۔ یہ شاہی جوڑا کہاں سے آ رہا ہے؟ قبل اس کے وہ یوں ہی ایک دوسرے میں مگن جواد اور شجاعت کے پاس سے گزرتے، شجاعت نے اپنی جگہ سے اٹھ کر شوخی سے کہتے ہوئے ان دونوں کو چونکا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو شجاع؟ میزاب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ وقت اس کی یونیورسٹی کا ہوتا ہے۔ آج ایک ہی کلاس تھی تو عباس بھائی کے لیے آ گیا کہ کئی دن سے تتے توے پر بیٹھے سب کو بسم کر رہے تھے، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ اس کی مبالغہ آرائی پر جہاں عباس نے اسے خفگی سے گھورا، وہیں میزاب کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہے پیارے، ادھر کہانی بدل گئی ہے۔ جواد نے مدھم سا شعر پڑھتے ہوئے ان تینوں کو اپنی جانب متوجہ کرایا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس کو اتنا بیزار سا پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ یہ لیں اپنی امانت۔ اس نے سیاہ جلد والی فائل اٹھا کر میزاب کی طرف بڑھائی۔ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ میزاب کے تعجب سے پوچھے جانے پر جواد نے ایک اور گہرا سانس لیا۔ عباس نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ آپ کی سیکرٹری مس کائنات دے کر گئی ہیں، ان کو بتا دینا امانت میں خیانت نہیں ہوئی۔ جواد کے جواب پر میزاب نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ناکام عاشقوں کی طرح ٹھنڈی آہیں کیوں بھر رہا ہے؟ عباس کے سوال پر جواد نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا۔ استغفر اللہ، چین سے نہ بیٹھنے دینا مجھے۔ جواد نہ معلوم اتنا کیوں جھنجھلایا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ لنچ سے پہلے تو ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گیا تھا۔ عباس کو واقعی تعجب ہوا۔ قبل اس کے جواد کچھ کہتا، میزاب کا سیل فون بج اٹھا۔ عباس نے چونکتے ہوئے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا جو سیل فون کان سے لگا چکی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ نہیں، میں خود مدثر کو لے کر آتی ہوں گھر۔ لمحے بھر کو جس مصنوعی انداز سے مسکرائی، عباس کو تشویش ہوئی، جبکہ اس کی اگلی بات پر جواد اور شجاعت نے اس کا چہرہ گہری سنجیدگی کی لپٹ میں جاتا دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ عباس کو خاموش دیکھ کر جواد کو ہی اپنا مسئلہ بھول کر پوچھنا پڑا۔ مدثر کی ٹیکس والے کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری ہو گئی ہے، اور کہتے کہتے اس نے برابر کھڑے سنجیدہ عباس کو دیکھا۔ اور شجاعت کو بھی معاملے کی سنگینی کا اندازہ تھا۔
और मजीद दूसरे केस में वारंट मंसूख हो गया है। अगली बात पर अब्बास ने जबड़े भींचकर चेहरे का रुख फेर लिया, जबकि जवाद ने तेजी से खड़े होकर अपनी जेब से सेल फोन निकाला, जहां पर उसको थाने से कॉल्स आती रही थी। अब्बास दूसरे केस से उसकी मुराद समझ गया था। निजाबे रहमत के कत्ल की कोशिश वाले केस में वारंट मंसूख कर दिए गए थे। उसकी सोचों को परखती निजाब उसका लम्हा बलम्हा सुर्ख होता चेहरा देखने लगी। जानिसार, उसकी सख्ती से बंद होती मुट्ठी को निजाब ने आगे हाथ बढ़ाकर आहिस्ते से थाम कर अपने हाथ में लिया। उसे ये भी याद नहीं रहा कि उनके साथ शुजात और जवाद खड़े हैं। मैं सब संभाल लूंगी। उसकी बात पर अब्बास ने चेहरा फेर कर उसे देखा, जो बहुत तवज्जो भरे तफक्कुर से उसे देख रही थी। सारी जिंदगी आपने बहुत संभाल लिया, अब मुझे संभालने दें। उसकी गिरफ्त में मुकीद अपने हाथ को ऊपर करके नरमी से उसका चेहरा थपथपाते हुए उसने निजाब का चेहरा फिर से रंगीन कर दिया, और इतने शदीद तैश के बावजूद अब्बास ने खुद को मुस्कुराते पाया। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वो उसको वही हाथ थामे आगे जैसे ही बढ़ने लगा, निजाब की मज़ाहमत ने उसे रोक दिया। मैं अभी कसरे बजंजो जाऊंगी मुदस्सिर को लेकर। उसकी बात पर अब्बास की पेशानी पर बल आए। निजाब ने देखा वो बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के बिगड़ने को तैयार जाविये संभाले हुए था। उसको कोई और ले जाएगा, मगर आप उस घर में नहीं जाएंगी। वो जगह आपके लायक नहीं है। निजाब के छोड़ने को तैयार हाथ पर उसने गिरफ्त मजबूत की। मेरा जाना जरूरी है जानिसार, मैं सब मैनेज कर सकती हूँ। उसकी तसल्ली पर भी अब्बास की तशफ़ी नहीं हुई। मुझे वहाँ किसी पर एतबार नहीं। उसके लहजे और आंखों में वाज़े इनकार था। बहुत कुछ ऐसा है जो मैं वहाँ जाकर ही देख सकती हूँ। मेरे कुछ ज़रूरी कागजात वहाँ हैं। उसकी अगली झिझकती बात पर भी अब्बास ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। ठीक है, मैं बाहर इंतज़ार कर लूँगा, आप जाकर। उसकी बात पूरी नहीं होने दी गई। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। उसके खफा लहजे पर अब्बास ने जहाँ संजीदगी से उसे देखा, वही शुजात और जवाद कभी एक दूसरे को देखते, कभी उन दोनों को। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर आप भी मेरी बात अच्छी तरह समझ जाएं कि मैं आपको उन सब के बीच नहीं जाने दूंगा। उसकी मजबूत होती गिरफ्त पर निजाब ने चौंक कर उनको सीधी निगाहों में हैरानगी से झांका। वहाँ तुम्हारा जाना हालात खराब कर सकता है। मुदस्सिर का जो हशर तुमने किया है, उसके बाद मुझे बहुत खदशात हैं। वो अपनी बात चाहकर भी सही से नहीं कह पा रही थी। अब्बास चंद पल उसके चेहरे के मुख्तलिफ तासुरात देखता रहा। कैसे कागजात लेने हैं? उसके अगले सवाल पर निजाब ने निगाहें चुरा ली। वो अब्बास को ये भी बताकर मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। कुछ ज़रूरी प्रॉपर्टी के हैं। अब्बास ने बगौर उसकी आवाज़ का उतार महसूस किया और कबल इसके कुछ कहता, तभी निजाब की निगाह में लोहे के दरवाजे से अंदर आते काशिफ वजंजो और वकील तक गई, और उसने जिस तेजी से अब्बास से हाथ छुड़वाया, वो ना झटका खाते अब्बास से पोशीदा रहा और ना ठिठक कर ठहर जाते काशिफ वजंजो से। निजाब उनकी काटदार नजरों को अब्बास पर जमे देखकर तेज कदमों से उन तक बढ़ी, जबकि अब्बास तहीर ज़दा ठहरते दिल से खुद से दूर जाती निजाबे रहमत को देखने लगा। जवाद ने शुजात को शाना मारा और फिर दोनों नामहसूस अंदाज में खिसक लिए। वो अब्बास को जानते थे निजाब का दूर जाना उसके लिए कितना बड़ा इम्तिहान होता है, इसलिए उसे शर्मिंदगी का शिकार नहीं करना चाहते थे। चाचू, मैं मुदस्सिर को लेकर ही आने लगी थी। मुदस्सिर बजंजो को अपनी जानिब मतवज्जा करके उसने आहिस्तगी से कहा, मैं खुद अपने भांजे को लेने आया हूँ और तुम कोर्ट जाओ। गुलरेज कॉलोनी वाली जमीन की समात है और तुम्हें वहां जाना चाहिए। निजाब ने अपने चेहरे पर तफक्कुर को फैलने से बड़ी खुश असलूबी से बचाया। वो अपनी पुश्त पर अब्बास की बेयकीन नजरें महसूस कर सकती थी। अभी कुछ देर पहले का मोहब्बत भरा दिल को तकवीयत पहुंचाते वक्त की मियाद इतनी ही थी।
इसी लम्हे से तो मिजाब रहमत दामन बचाती आ रही थी। ठीक है कहकर पलटे बगैर वो लोहे का दरवाजा तेज कदमों से पार कर गई। उसे कुछ करना था। अभी जाकर काशिफ वजंजो अपने भांजे की हालत देखकर सारा निजाम तलपट कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि अपनी परेशानी और बेचैनी में ये बात भुला बैठी थी कि काशिफ वजंजो को ऐसा नहीं था कि अपनी परेशानी और बेचैनी में ये बात भुला बैठी थी कि काशिफ वजंजो को तो एंटी नारकोटिक्स वाले लेकर गए थे। उसे इस जवाब का मालूम था। हाशिम वजंजो फॉर्म में आ चुके थे। उन्होंने इतने अरसे की किनारा कशी को अपने वारिसों को बचाने और बचाए रखने के लिए ख़त्म कर दी थी। उनके रिसोर्सेज और कनेक्शन से पाकिस्तान में कौन नहीं वाकिफ था। उन्हें टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता था, सो यकीनन उन्होंने ही कुछ किया था। निजाब को अच्छी तरह मालूम था कि एंटी नारकोटिक्स का डायरेक्टर हाशिम वजंजो का ही लगाया हुआ था। अपनी गाड़ी में बैठकर उसने तेजी से किसी को कॉल मिलाकर सेल फोन कान से लगाया। मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले असलहे का सर कुचलना होगा। दूसरी जानिब मौजूद एहतसाब संजरानी अपनी जगह से फौरन उठ खड़े हुए। यानी डायरेक्ट हमला? वो जैसे तस्दीक चाह रहे थे। जब तक हाशिम वजंजो को रोका नहीं जाएगा, मुदस्सिर और काशिफ वजंजो को कोई नहीं रोक सकता। उसकी संजीदगी पर एहतसाब संजरानी ने अस्बात में सर हिलाया। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम बस वो डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरी तरफ पहुँचने की करो। निजाब ने उनकी बात पर अस्बात में सर हिलाकर कॉल मुनक़ता करके गाड़ी तेजी के साथ वहां से निकाली। जवाद प्लीज, एक फेवर चाहिए। जितना हो सके मुदस्सिर और उसके मामू को रोक कर रखना और आधे घंटे तक जाने देना। अब्बास को पैगाम भेजकर किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी तो ये खुदगर्जी, मगर अब्बास के मामले में उसका दिल बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और इज़्तिराब का शिकार था। उसे जल्द अज जल्द काशिफ वजंजो के पहुंचने से कभी कागजात निकालने थे, क्योंकि मुदस्सिर की हालत देखने के बाद वो मिजाब को एक लम्हे के लिए भी कसरे वजंजो में बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। वो अपनी गाड़ी भगा कर नहीं, उड़ा कर कसरे वजंजो पहुंची। हॉर्न बजाते ही दरवाज़ा तेजी से वाह होने पर उसने गाड़ी अंदर खड़ी की और फिर उतरकर तकरीबन भागते हुए हॉल से अंदर दाखिल हुई। कबल इसके सीढ़ियां चढ़कर उसी तेजी से ऊपर जाती, अकब से आती पुकार पर उसका सांस रुक गया। चेहरा फेर कर उसने हैरान खड़े हाशिम वजंजो को देखा। तुम इतनी जल्दी में कहाँ भागी जा रही हो? वो फिक्रमंदी से जैसे ही उसके जाने बढ़े, निजाब को अपने चेहरे के तासुरात संभाल कर बहाना तराशना पड़ा। फैक्ट्री के हालात खराब हो गए हैं। वर्कर्स ने फिर से हड़ताल कर दी है और आपको मालूम है कि कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसकी बात पर हाशिम वजंजो की कदरे मशकूक नजरों में परेशानी लहराई। मुझे तो रमीज ने कोई इत्तला नहीं दी। निजाब ने एक नजर दीवार गिर घड़ी पर निगाह डाली। रमीज की वालदा हॉस्पिटल में है और वो वही है। शुक्र है रमीज की वालदा की तीमारदारी उसने कुछ दिन पहले ही कर ली थी। ये काम वही करती थी। कसरे वजंजो में कोई भी मुलाजमीन की खुशी और गम में शिरकत करने को मुनासिब नहीं समझते थे। तभी हाशिम वजंजो ने समझकर सर हिलाया। मैं ऊपर से टैब लेने जा रही थी। उसमें बोनस और नए पैकेजेस की फहरिस्त थी। वो मिजाब रहमत थी, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी 2 + 2 4 करने वाली। हाशिम वजंजो की आंखों में नरमी उतरते देखकर उसने गहरा सांस लिया। मैं काशिफ को, वो जो कहने वाले थे याद आने पर ठहर गए। काशिफ वजंजो को तो अभी जमानत पर रिहा करवाया गया था, तो कैसे? मैं सब संभाल लूंगी, आप बेफिक्र रहें। निजाब ने हमेशा वाला जुमला दोहराकर उनके खिंचे आसाब को सुकून कर दिए। तुम्हारी मौजूदगी में फिक्र कैसे कर सकता हूँ? निजाब ने अंदर तक उतर जाती नजरों से उस चेहरे पर चढ़ा रखे मखोटे के पीछे पिन्हा असल चेहरा देखा, जो उससे अब कभी भी नहीं छुप सकता था। मैंने आपको कभी मायूस नहीं किया है दादा जान, लेकिन मैं आज फिर बहुत मायूस हुई हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हुई है।
आप सब तो मेरे अपने हैं, और जब अपने ही जड़ें काटने में लग जाएं, तो दरख्त कैसे फल फूल सकता है। मिजाब रहमत के लहजे में कुछ ऐसा था कि हाशिम बजंजो ने चौंक कर उसके चेहरे के दुख भरे तासुरात देखे। मिजाब रहमत को दिखावा नहीं आता था, लेकिन क्या उसे कुछ भिनक पड़ गई थी? कल भी तो उसने सबके सामने हॉल में ऐसी अजीब और सख्त बातें करके उन सबको शशदर करके चौंका दिया था। वो उससे काशिफ और मुदस्सिर के मामले की वजह से तब बाज पुस नहीं कर सके। तुम ऐसा क्यों कह रही हो ज़ेब? सब ठीक है? किसी ने तुमसे कुछ सख्त बात कही है? तशवीश से सवाल करने के साथ उन्होंने 2 सीढ़ी खड़ी मिजाब को हाथ से थाम कर नीचे उतारते हुए अपने बराबर किया। मुदस्सिर ने आज अब्बास के सामने जो मेरे बारे में बातें की हैं, वो सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है और बहुत दुख पहुंचा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने ज़की, तकी और मुदस्सिर को हमेशा भाइयों की तरह ज़माने की ऊंच नीच सिखाई है और कभी कोई गलत सबक नहीं पढ़ाया। उसकी बात पर कोई इनकार का पहलू नहीं था। हाशिम बजंजो ने अस्बात में सर हिलाकर उसे जैसे बोलते रहने का अंदिया दिया। वो चाहते थे कि मिजाब के अंदर की भड़ास निकल जाए और किसी के बारे में अंदर कोई अनाद और बुग़्ज़ न रखे। आपको याद है ना, बाबा कहते थे, मैं अगर किसी कबीले की सरदार होती तो हर जगह खुशहाली, अमन और सुकून होता। उसकी सोगवार याद दहानी पर हाशिम बजंजो बेसाख्ता मुस्कुरा दिए, मगर मिजाब पिछली सी खुशदिली से नहीं मुस्कुरा सकी। उसने कितने अरसे से जवाब में उनकी जानिब देखकर मुस्कुराना छोड़ दिया था, मगर उन्होंने कभी ध्यान दिया होता तो महसूस करते। और तुमने ये हर मामले में साबित भी किया है कि तुम जैसा सरदार कोई मर्द भी नहीं बन सकता। वो पहले वाली मिजाब होती तो इन हौसला अफजा बात पर खिल उठती, सब कुछ हासिल वसूल होता महसूस करती, मगर सब कुछ पहले जैसा कहाँ रहता है। आपको सब याद है तो आप मुदस्सिर को समझा लें। अब की बार उसने मुझसे बदतमीजी की तो बगैर किसी लिहाज के अब्बास की तरह मैं उसका बुरा हशर कर दूंगी। मिजाब के सख्त पावर करवाते अंदाज की तंबीह पर उनकी पेशानी पर शिकनों का जाल सा बनने लगा। उस लड़के ने मुदस्सिर पर हाथ उठाया है। हाशिम बजंजो तो उसकी बात पर तैश में आ गए, मगर मिजाब को कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ हाथ नहीं, अच्छा खासा मारा है। मिजाब की मजीद तफसील पर उनके चेहरे का रंग सुर्ख हुआ। उसकी इतनी जुर्रत? वो बोले नहीं, वो राय थे। अभी मुदस्सिर आएगा तो उससे पूछिएगा जरूर कि उसका ये हशर क्यों किया है अब्बास ने, और उसके बाद भी उसके होश ठिकाने नहीं आए ना दादा, तो मुझसे किसी भलाई की उम्मीद मत रखिएगा। मिजाब के सख्त खुदरे अल्फाज ने हाशिम बजंजो को भौंचका कर दिया। अब सोच लें कि उसने कितनी गलत और घटिया बात कही होगी मेरे बारे में कि मेरा दिल उसकी शक्ल तक देखने का नहीं कर रहा। वो डॉक्यूमेंट नहीं ले सकी, मगर उसने हाशिम बजंजो के सिमटते तासुरात पर अंदर ही अंदर सुख भरा सांस लिया। मुदस्सिर अब कुछ नहीं कर सकता। वो पहले से ही सारा ग्राउंड बिछा चुकी थी। तभी बाहर गाड़ियों का हारन बजा और मिजाब की निगाह घड़ी तक गई। आधा घंटा पूरा हो चुका था। वहीं खड़े खड़े उसने काशिफ बजंजो का सहारा लेकर अंदर आते मुदस्सिर को देखा और उसकी हालत देखकर रिफत शिराज के कलेजे पर, जबकि बाकी सबके दिलों पर हाथ पड़ा। मिजाब खामोश आंखों से रिफत शिराज को बुरी तरह रोते हुए देखकर उसी जाने बढ़ी। किस कमबख्त ने किया है मेरे बच्चे का ये हाल? सोफे पर उसको बिठाए वो निढाल हुए जा रही थी। जानिसार ने दी गई इत्ला पर सबके साथ मुदस्सिर ने भी सोजन ज़दा आंखें खोलकर मिजाब को देखा। मिजाब ने बगौर उन खून आशाम नजरों में देखकर रिफत शिराज को देखा जो मुखालफात कहते हुए उठ रही थी। उसकी इतनी औकात कि मेरे बेटे पर हाथ उठाए। तुम कहाँ थी? रिफत शिराज को पहले कब उसने अहमियत दी थी जो अब देती। मैं वहीं थी और मेरे सामने ही जानिसार ने मुदस्सिर को मारा।
कब्ल इसके चीख उठता मुदस्सिर मामला खराब करता। उसने कहते हुए जहाँ काशिफ बजंजो और बाकी सबका चेहरा शश्तर किया, वहीं मुतमईन नजर हाशिम बजंजो के परेशान चेहरे पर डाली। मुदस्सिर, बताओगे नहीं सबको कि क्यों जानिसार ने तुम्हें इतना मारा? उसका सवाल पूछना कयामत था। मुदस्सिर सारी तकलीफें भुलाए चीखते हुए उस पर झपटा, मगर निजाब गाफिल नहीं थे। वो पर वक्त साइड पर हो गए। बाकी सब मुंह खोले मुदस्सिर को निजाब के सामने दूबदू देख रहे थे। सभी जानते थे कि मुदस्सिर निजाब रहमत को पसंद करता है, लेकिन तुम इंतहाई घटिया औरत, वो तुम्हारा खबीस शौहर मुझे मारता रहा और तुम तमाशा देखती रही। मुदस्सिर की असलियत देखना कोई बुरा तजर्बा नहीं था। वो क्या चीखने लगा। हाशिम बजंजो पहलू बदल कर उसके मुंह से निकलने वाली बकवासात सुनकर निजाब को देखने लगे, जिसका इत्मीनान काबिल दीद था। तुम एक इंतहाई कमीनी और चालाक औरत हो। उसका दुखता जबड़ा इससे ज्यादा चीखने की इजाजत नहीं दे सकता था। निजाब मुस्कुराकर मुदस्सिर के ऐन सामने आई। तो ये थी तुम्हारी असलियत। वैसे इतना अरसा कैसे ये जहर पाल कर नाटक करते रहे? मुझे तुमसे हमदर्दी है, ये इतना आसान नहीं रहा होगा। उसी नरमी से कहकर उसने काशिफ बजंजो, अमीना काशिफ और रिफत शिराज को तिल मिलाने पर मजबूर कर दिया, जबकि हाशिम बजंजो ने बड़े जब्त से नामहसूस अंदाज में मुठियां खींच लीं। अपनी बकवास बंद करो तुम। रिफत शिराज ने चीख कर उसको नफरत से देखा। आप अपनी बकवास बंद करें। निजाब रहमत ने उनसे भी ज्यादा पूरी कुव्वत से चीख कर कसरे बजंजो के दरो बाम यूं हिलाए कि हर तरफ काम करते मुलाजमीन की समातें पहली बार निजाब रहमत की गुस्सीदी आवाज से मुतारिफ हुई। तुम्हें क्या लगता है मुदस्सिर शिराज कि मैं खामोश थी तो तुमसे डरती थी? मुझे अच्छी तरह मालूम था और है कि मेरे ऊपर कातिलाना हमला करवाने में तुम और तुम्हारे काशिफ मामू का हाथ है, और अभी भी तुम लोगों को मेरी कामयाबी चैन से बैठने नहीं दे रही। उसका एक एक लफ्ज इतना सख्त और संजीदा था कि मुदस्सिर अपना दर्द भूलकर घबराहट से उसे देखने लगा, जबकि बाकी सब अपनी जगहें छोड़कर उठ खड़े हुए। निजाब, हाशिम बजंजो ने उसे बात बढ़ाने से जैसे रोकना चाहा। तुम दोनों मामू भांजे को मैं कभी भी हजम नहीं हुई, क्योंकि मैं तुम सबसे बेहतरीन हूँ। मुझसे मुकाबला ही करना था तो बुज़दिलों की तरह पीठ पीछे वार करने के बजाय सामने से आते। वो निजाब रहमत थी जो इतना अरसा सबकी इज्जत करती रही, और अब उसने ऐसा आईना दिखाया था कि मुदस्सिर और काशिफ बजंजो का चेहरा हितक ने स्याह कर दिया। हाशिम बजंजो को बात बिगड़ने के खदशे से ज्यादा निजाब की आवाज की काट ने हैरत ज़दा किया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम? काशिफ बजंजो ने तिल मिलाकर कुछ कहना चाहा। आपसे मुखातिब नहीं हूं मैं, और तुमने दोबारा मेरे बारे में बकवास की तो याद रखना कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। मुदस्सिर के रंग बदलते चेहरे को एक नजर देखकर उसने उन बाकी सबके हक्का बक्का चेहरों को देखा। तुम कितनी एहसान फरामोश हो निजाब। मुदस्सिर की जहर आलूद आवाज पर पलट चुकी निजाब ने चेहरा फेरा। इस सब में कोई खामोश था तो तकी, जकी और जुबिया थे। एहसान फरामोशी का मतलब भी तुम जानते हो मुदस्सिर शिराज? निजाब की आवाज बहुत मध्यम मगर वाज़ेह थी। सबने चौंक कर एक दूसरे को देखा। कुछ था जो निजाब में तब्दील हुआ था, और अब इसी एक लम्हे में मुदस्सिर की पुकार ने उन सब पर आश्कार किया था। तुम्हें मुझे खामोश रहने देना चाहिए था। अगर तुम मुझे नहीं उकसाते तो भरम रह जाता, मगर तुम्हें बता देना बहुत जरूरी है कि एहसान फरामोशी कहते किसे हैं। ये उस हमा वक्त सब संभल कर हौसला फराहम करने वाली निजाब का लहजा नहीं था। किचन के दरवाजे से निकलकर नाइमा बुआ हाथ में थाम रखे फोन के साथ हॉल से कदरे हटकर खड़ी हुई। उनके हाथ में थामे फोन की स्क्रीन पर किसी को कॉल मिली हुई थी और कॉलर आईडी में नाम सिक्योरिटी चीफ लिखा था। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती
تو اپنی اس بے عقلی پر گریہ کرو مدثر شیراز۔ نظام رحمت ہر بات سے باخبر ہے۔ مجھے تم سب کا ایک ایک راز معلوم ہے۔ مجھے معلوم ہے میرے باپ کا قتل کیسے اور کس نے کروایا۔ مجھے معلوم ہے مجھے زہر دینے کی ناکام کوشش کیوں کی گئی۔ میں جانتی ہوں کہ میری ماں سے مجھے کس مقصد کے لیے چھینا گیا۔ مجھے سب سے بیکار اور خسارے میں بند ہونے کے قریب شاپنگ مال دے کر کیوں آزمایا گیا، اور میری کامیابی کے بعد کس خوف سے سب کچھ میرے نام ہوتا رہا۔ وہ انکشافات نہیں، دھماکہ تھا کہ اس نے قصر بزنجو کی ایک شان سے کھڑی عمارت پر گرایا تھا۔ ہاشم بزنجو بے جان ہوتے قدموں کے ساتھ تیزی سے پیچھے ہوئے، مگر میزاب مدثر کو ساکن دیکھ کر ان کی جانب بڑھی جن کے قدم ان کا بوجھ اٹھانے سے کبھی بھی انکار کر سکتے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے ان مرد ذات پر دھبے جیسے مردوں کے لیے کیوں ڈھال بنایا گیا۔ کتنے مزے کی بات ہے کہ ڈھال بنانے کے چکر میں ہاشم بزنجو کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ میزاب رحمت ایک مضبوط چٹان میں تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ ایک پہاڑ بن چکی ہے جس کو اپنے قدموں سے ہلانا ناممکن ہے، چونکہ اس نے اپنی سمجھ اور عقل کے درست استعمال سے اپنے قدم زمین پر جمائے ہیں۔ وہ پہلی بار نہیں ہاشم بزنجو کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، مگر اس نے پہلی بار ان کو نام سے پکار کر برف کی مانند سفید کر دیا۔ رفعت شیراز آنکھیں پھاڑے منہ پر ہاتھ رکھے اس میزاب کو سن رہی تھی جسے ان سب نے بس ایک ڈھال اور مہرا سمجھا تھا۔ ہاشم بزنجو کو لگا پگھلا ہوا سیسا ان کے کانوں میں اتار دیا گیا ہو۔ حیران مت ہوں، ایک چال آپ نے چلی اور ایک چال اللہ پاک نے، اور اللہ سے بہترین چال چلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جب چال چلتا ہے تو مقابل کے منہ پر پلٹا دی جاتی ہے۔ آپ نے مجھے مہرا نہیں بنایا تھا، مگر میں اپنی رضا سے اپنے قدم جما رہی تھی۔ میں نے سب جانتے بوجھتے سب کام سنوار کر اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ناجائز اور حرام کرنے والوں کا کیا کرایا ایک دن ان کے سامنے ضرور آتا ہے، تو آج یہ دن وہی ہے۔ میں آپ لوگوں کو جینے سے متعارف کروا کر آپ سب کا حوصلہ بڑھاتی رہی، اور آپ سب لوگ میری ہی جڑیں کاٹتے رہے۔ ہاشم بزنجو اس کو یوں دیکھ رہے تھے گویا پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ سارا قصر بزنجو دم سادھے اس کی وہ گھن گرج سن رہا تھا جو آج سے پہلے کبھی سننے کو نہیں ملی تھی۔ یہ در و دیوار میزاب رحمت کے مدھم اور مہربان لہجے کے عادی تھے۔ میں یہ یاد نہیں کروانا چاہتی تھی، مگر میرا اس پورے خاندان پر احسان ہے۔ مجھے یاد تھا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، اور مجھے خود پر فخر ہے کہ میں نے اس بات کو ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھا۔ وہ نہ چیخی تھی اور نہ ہی آواز میں نمی کا کوئی عنصر تھا۔ انہی مضبوط قدموں کے ساتھ سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال کر تیز قدموں سے باہر دروازے کی جانب بڑھی۔ پیچھے اسے معلوم تھا سب کتنی ہی دیر تک سکتے اور صدمے میں رہیں گے، اور یہی ہوا۔ ہاشم بزنجو کو تو گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، جبکہ مدثر کا سفید ترین ہوتا چہرہ اسے اس کے احساس زیاں کا پتہ دے رہے تھے، اور کاشف بزنجو لڑکھڑا کر پیچھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میزاب رحمت نے ان سب کی سماعتوں میں گویا سور پھونک دیا تھا۔ باہر آ کر اس نے یوں سانس لیا جیسے نہ جانے کب سے سانس روکے ہوئے تھی۔ وہ ان سب پر اپنی جذباتی ہار ظاہر نہیں کر سکتی تھی، ان پر یہ آشکار نہیں کر سکتی تھی کہ اسے ان لوگوں کے دلوں میں پوشیدہ بغض اور نفرت کی ایک طویل عرصے تک خبر نہیں ہو سکی تھی۔ اسے یہ بتا کر ان سب کو خود پر ہنسنے کا موقع نہیں دینا تھا کہ دنیا بھر کے لوگوں کی نظر میں ذہین و فتین اور کامیاب عورت اپنوں کی مکاری، دھوکہ دہی اور مکر کا وار سہ چکی ہے۔ تبھی اس نے ان سب کے سامنے اپنی گردن اٹھی ہوئی اور الفاظ مضبوط رکھ کر خود کے وقار اور اچھائی کا قد اونچا رکھا تھا۔ یہ بے برکت رفاقت دسترس کی دین ہے پیارے، تجھے حاصل ہوں اس لیے بیکار عورت ہوں۔ میں اپنے بھائیوں کو زندگی کے گر سکھاتی تھی۔ میرے ابو کہا کرتے تھے میں سردار عورت ہوں۔
اس کی آنکھوں میں دور دور تک کسی نمی کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ یوں ہی سائڈ پر کھڑی سیاہ گاڑی کو دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر سیل فون کان سے لگائے ساکن اسی کی جانب نگاہ جمائے کھڑا شخص سیل فون جیب میں رکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ نزاب کا دل لرز کر ندامت سے جھک جانے لگا۔ قریب آتے عباس نے اس الفت سے نظر چراتی عورت کو ایک نظر دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ لمحے بھر کے لیے نزاب حق تک رہ گئے۔ باندھ رکھے ہاتھ بے دم ہو کر پہلو میں آ گرے اور پھر اس کی نمکین آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر عباس جانثار کے شانے میں جذب ہونے لگے۔ یوں ہی ہچکیاں بھرتے اس نے اپنی پشت اور سر پر عباس جانثار کا مضبوط ہاتھ محسوس کیا۔ ان مضبوط ہاتھوں کی نرم تھپک اس کو مزید رلانے لگی تھی۔ وہ میزاب رحمت جو روتی نہیں تھی، جسے رونا نہیں آتا تھا۔ اس کے آنسو کسی ایک شخص کے سامنے رستہ پاتے تھے۔ سب کے سامنے سر اٹھا رکھنے والی عورت اسی گھیرے میں آ کر مغلوب ہوتی تھی، موم پڑ جاتی تھی۔ مر گئے تو پھر کہاں یہ حسن زار زندگی، زخم دل گہرا بہت ہے پھر بھی جینا چاہیے۔ جب اس کی سسکیاں تھم گئیں تو خود ہی چہرہ جھکائے وہ پیچھے ہوئی، جبکہ عباس نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کے چہرے پر ٹھہرے آنسو نرمی سے صاف کرتے ہوئے نزاب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ گھر چلیں؟ اس کے سوال پر نزاب نے چہرہ اٹھا کر اپنے جانب مائل سنہری آنکھوں کو دیکھ کر یوں ہی مسکراتی آنکھوں کے ساتھ جذبات میں سر ہلایا۔ عباس اسے شانوں سے تھام کر گاڑی تک لایا اور پھر کچھ دیر بعد ان کی گاڑی اسی گھر کے باہر کھڑی تھی جو میزاب رحمت کا اصل گھر تھا، جس کی چابی عباس جانثار نے شادی کے شروع کے دنوں میں اسے دی تھی۔ جس وقت وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے، اندر محفل لگی ہوئی تھی۔ ٹی وی چلنے کے باوجود سب خوش گپیوں میں مشغول تھے اور انہی میں ثریا اصفہان بھی تھی۔ وہ نک چڑھی اور طرح دار ہر وقت طنز کے تیر چلانے والی عورت نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ صحیح کہتے ہیں کہ انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں سے متاثر ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ ان دونوں کے بیک وقت سلام پر سب نے باتیں ترک کر کے ان کی سمت دیکھا۔ وعلیکم السلام، تم دونوں بھی آ جاؤ، بڑی زبردست محفل لگی ہے۔ فوزیہ بیگم کے کہے جانے پر انہوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر ان سب کی باتوں میں شامل ہو گئے۔ شجاعت اور جواد کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے، البتہ احتساب سنجرانی ابھی یہاں موجود نہیں تھے۔ احتساب انکل کہاں ہیں؟ میزاب کے سوال پر عباس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ گھر کے باقی افراد کی طرح بلکہ سب سے زیادہ ان سے اٹیچ ہوئی تھی، حالانکہ عباس کو لگتا تھا وہی اسے سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیں گے، مگر خیر یہ کم از کم عباس کے لیے خواب جیسا تھا۔ وہ کسی کام سے گیا ہے، ابھی آنے ہی والا ہے۔ رحیم بخش سنجرانی کی تشریح پر وہ ناظرین کی کسی بات کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ اسے اپنی شاپنگ والی کوئی چیز دکھا رہی تھی۔ عباس چہرہ پھیرے پوری توجہ سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھنے میں محو تھا۔ اس ہنستی مسکراتی محبوب عورت کے خواب بھی دیکھنے سے اس نے ہر ممکن پہلو بچایا تھا اور اب ہر دن اس کی آنکھ ایک نیا خوبصورت منظر دیکھ کر محبت کے کسی نئے احساس سے متعارف ہو رہی تھی۔ بہت پیاری ہے نا میری بیٹی؟ اسے اپنے برابر بیٹھتی ثریا اصفہان کی موجودگی کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ ہوش تو تب آیا جب اس کے کان میں مدھم سرگوشی کی گئی۔ پہلے وہ جو مسکرا کر بے شرمی سے جواب دینے والا تھا، ثریا اصفہان کو دیکھ کر بوکھلا گیا۔ دیکھو دیکھو، تمہاری ہی بیگم ہے، ویسے بہت اچھے لگ رہے ہو میری بیٹی کو دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے کندھا تھپک کر جیسے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ عباس بے ساختہ ہنس دیا۔ نزاب نے اس کی ہنسی پر ذرا کی ذرا نظریں پھیر کر وہاں دیکھا اور اپنی ماں کے ساتھ مسکراتی سرگوشیوں میں بات کرتے عباس کو دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر تجسس کا شکار ہوئی۔ نہ جانے وہ دونوں کن راز و نیاز میں مصروف ہوں گے۔ آپ نے ابھی تک ان دونوں والا گفٹ نہیں کھول کر دیکھا؟ اکبر کے سوال پر سب باتیں چھوڑ کر نزاب کو دیکھنے لگے۔
नहीं, मैंने सोचा था जब यहाँ मुस्तकिल ठिकाना बनाऊंगी तब खोलकर कमरे में लगाऊंगी। तुम दोनों ने कोई वॉल हैंगिंग दी है ना? कहते साथ उसने तस्दीकी नजरों से दबा दबा मुस्कुराती टीम की जानिब देखा। कहाँ है वो गिफ्ट? नाज़रीन के सवाल पर मिजाब ने नासमझी से उन सबको देखा। हमारे कमरे की ब्राउन अलमारी में है, लेकर आना जल्दी से। मिजाब ने मशकूक लहजे में नौरीन और नाज़रीन को कमरे से लेकर आने का इशारा किया, जबकि वो दोनों असगर और अकबर को मुंह चिढ़ा कर कमरे की जानिब भागी। देख कर कहीं अंदर बम ही ना हो। असगर की बात पर मिजाब की हंसी बेसाख्ता थी। उन दोनों का ताल्लुक किसी दहशतगर्द तंजीम से नहीं है मेरे भाई। उसकी बरजस्तगी पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अगर सुरैया अस्फहान बहुत पहली बार अपनी बेटी को पूरे दिल से मुस्कुराते देखकर नमकीन आंखों से हंसती। क्या है इसमें ऐसा? मिजाब ने उन दोनों को कमरे से मायने खेज मुस्कुराहट से निकलते देखकर सवाल किया। आप खुद खोल कर देखें। नौरीन ने बड़ा सा गिफ्ट उसके सामने टेबल पर रखा तो सब सीधे होकर मुतवज्जा हो गए। मैं वाकई सबके सामने खोल दूंगी। मिजाब ने उन दोनों को सारे बड़ों की तवज्जो की जानिब मुतवज्जा करना चाहा। नौरीन और नाज़रीन ने मुस्कुराकर बेनियाजी से शाने उचकाए। खोल के देख लें। अब्बास ने गोया उसकी मुश्किल आसान कर दी। मिजाब ने जिस तरह बिस्मिल्लाह पढ़कर गिफ्ट खोलना शुरू किया, सबसे ऊंचा कहका शुजात का निकला। सब बड़े भी इश्तियाक से तकरीबन सोफे से उतरकर आगे आए हुए थे। दरवाजा खोलकर अंदर आते एहतसाब संजरानी ने हैरानगी से उन सबको दूर से सर जोड़े देखा तो तेज कदमों से उन तक आए। सिवाय सोफे की पुछ से टेक लगा कर बैठे अब्बास के सब टेबल की जानिब झुके हुए थे। क्या हो रहा है? उनकी आवाज पर जिस तरह सब दिल पर हाथ रखकर पीछे हुए, एहतसाब संजरानी ने बामुश्किल अपनी हंसी उन सबकी घूरती नजरों पर दबाई। ऐसा क्या खोल रही हो बेटा? उन सबकी घूरियों को नजरअंदाज करके वो आराम से मिजाब के बराबर खाली जगह पर आ बैठे। नौरीन और नाज़रीन ने मुझे चावी से यहाँ आते हुए तोहफा दिया था, तो वही खोलना है। उसकी इत्तला पर उन्होंने हैरत से सबको देखा। तोहफा तुम्हारा है तो ये सब क्यों तोहफे में घुसे चले जा रहे हैं? उनका इशारा यकीनन तमाम बड़ों की जानिब था, तो इस वक्त बड़े तो कहीं से नहीं लग रहे थे। बेटा तुम इसको छोड़ो और खोलो बस। रहमान बख्श मजीद सब्र नहीं कर सकते थे। उनकी बच्चों जैसी बेचैनी पर मिजाब ने मुस्कुरा कर उनको देखा। अगर इसमें बम हुआ? जवाब के सवाल पर सबने चौंक कर एक दूसरे को देखा और तेजी से वापस सोफे पर नशिस्ते मजबूती से संभाल लें। होता तो कब का फट चुका होता डीएसपी साहब। अब्बास ने दांत पीस कर उसको कहते हुए अपनी जानिब सवालिया देखती मिजाब को हंसने पर मजबूर कर दिया। सब एक बार फिर से सोफे से आगे होकर आए। अब के तोहफा खोलने में तेजी आ गई और जब वो खुला तो वो बड़ा सा कैनवस साइज पोर्ट्रेट था। किसकी तस्वीर है? इतना तजस्सुस शायद ही उन सबको जिंदगी में हुआ हो। तभी सबने नौरीन और नाज़रीन को हफ्की से घूरा। मिजाब के पलटने पर सब कहका लगा कर पीछे हुए, जबकि मिजाब ने गुलाबी होते चेहरे के साथ तस्वीर तेजी से पलटती। क्या हुआ? अब्बास सिर्फ टेक लगा कर बैठा था, तभी देख नहीं सका और उन सबकी मायने खेज आवाजों और हंसी पर आगे हुआ। तुम्हारी गुलामी का सबूत है। एहतसाब संजरानी ने हंसकर उसको जैसे चिढ़ाना चाहा, जबकि अब्बास ने कुछ ना समझते हुए मिजाब को देखा, जो उन सबकी हंसी में गुलाबी हुई जा रही थी। तुम खुद ही देख लो, हमसे तो बताया भी नहीं जा सकता कि हमारा गुयूर अब्बास गुलाम हो गया है। जवाद के नरूठे ड्रामे पर सबका कहका बेसाख्ता था, जबकि मिजाब ने चमकती आंखों से अब्बास के कुछ ना समझते तासुरात देखे। दिल कुछ देर पहले वाली हर कैफियत और हर नफी जज्बा भुला बैठा। ऐसा भी क्या है? अब्बास ने आगे होकर टेबल पर उल्टी हुई तस्वीर अपनी जानिब खींच कर सीधी की
اور پھر بے ساختہ گردن پیچھے کو پھینکے ہنستا چلا گیا۔ میزاب کے ساتھ باقی سب بھی آنکھیں پھیلائے تحیر سے عباس کو بے طرح ہنستے دیکھ رہے تھے۔ کیا کمال کی تصویر لی ہے، گردن جھکا کر اب ہنستے ہوئے وہ نامحسوس انداز میں تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سب آنکھیں پھاڑ کر عباس جانثار کو دیکھے جا رہے تھے، مگر اسے جیسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ چمکتی سنہری آنکھوں میں سارے زمانے کی چمک آ ٹھہری تھی۔ وہ نہایت محویت سے اس تصویر کو دیکھ رہا تھا جس میں کامدار گھیردار شرارے میں ملبوس میزاب رحمت اپنے قدموں میں بیٹھ کر سینڈل اتارتے عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھے قدرے جھک کر کھڑی تھی۔ ویسے یہاں میں واقعی غلام لگ رہا ہوں، عباس کی مسکراتی تصدیق پر میزاب نے رکتی دھڑکن سے پلکیں جھپک کر اس کو دیکھا جو اس کی تصویر کے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کو سب سے نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ داجی، ہمارا لڑکا تو ہاتھ سے نکل گیا بالکل، فوزیہ بیگم نے بے ساختہ ہنستے ہوئے کہہ کر سبھی کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ یہ کہاں لگائیں گے؟ ناظرین کو بس یہی فکر تھی۔ ظاہر ہے اپنے کمرے میں، جہاں سے آتے جاتے میری نگاہ پڑتی رہے اور عہد تازہ ہوتا رہے۔ وہ بات اتنی اچھوتی اور پیاری تھی کہ میزاب کو لگا اس کے ارد گرد ہر سو ہریالی ہو گئی ہو۔ خوابناک کیفیت پر اس نے بامشکل سانس لے کر نظریں پھیر لیں۔ اس کے بعد سب نے کھانا کھایا اور خوشگوار گفتگو کے بعد ثریا اصفہان دوبارہ آنے کا وعدہ لے کر جا چکی تھی۔ آپ سے بات کرنی ہے، سنجرانی خاندان نے کل واپس چاگی جانا تھا۔ وہ سب لوگ یہاں میزاب کے پروجیکٹ کی برانڈ لانچ کے لیے آئے تھے۔ میزاب کی سرگوشی اور کسی نے سنی ہو نہ ہو، پیچھے کھڑے عباس نے سن لی تھی۔ وہ سب لوگ رات ہوتے ہی باہر تک ثریا اصفہان کو چھوڑنے آئے تھے۔ مشن فیل؟ ان کا سوال بھی سرگوشی سے زیادہ نہیں تھا۔ میزاب نے پریشانی سے اسوات میں سر ہلایا تو احتساب سنجرانی نے اسے آنکھ کے اشارے سے اوپر ٹیرس پر جانے کا کہا۔ میزاب کو سب کے درمیان سے پلٹتے عباس کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ احتساب سنجرانی بھی خود کو کال پر مصروف کر کے تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھے۔ باقی افراد کو باتوں کے ساتھ اندر جاتے دیکھ کر اس نے جواد کو الوداع کہہ کر ایک نظر اوپر ٹیرس کو دیکھا اور پھر تیز قدموں سے اوپر کی جانب بڑھا۔ وہ اندر کے بجائے پچھلی باہر سے اوپر کو جاتی گول زینوں سے اوپر آیا اور تبھی اس کو ٹیرس پر احتساب سنجرانی اور میزاب کھڑے نظر آئے۔ ٹینشن کی بات نہیں ہے بیٹا، میں کچھ کرتا ہوں، وہ پریشانی سے کچھ سوچتی میزاب کو تسلی دے رہے تھے۔ وہاں نائمہ بوا کو اگر میں کہوں تو کسی کو شک تو نہیں ہوگا؟ میزاب کے ذہن میں جیسے کوئی کوندا سا لپکا۔ وہ تم سے اٹیچ ہیں اور تمہارا کھانا بھی وہی بناتی رہی ہیں، تو ظاہر ہے معلوم ہوگا سب کو کہ وہ تم سے وفادار ہیں۔ احتساب سنجرانی کی یاد دہانی پر میزاب نے پیشانی مسلی۔ اب کاغذات کیسے لاؤں؟ آج کی منہ ماری کے بعد تو مجھے کوئی وہاں گھسنے دے، تب بھی میں اب وہاں نہیں رہنا چاہتی، کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ میزاب نے سنجیدگی سے سر جھٹکا۔ تمہارا سارا سامان وہی ہے تو؟ احتساب سنجرانی نے نیا راستہ دکھانا چاہا۔ وہ کاغذات میں نے چھپا کر رکھے ہیں اور خود ہی نکال سکتی ہوں۔ میزاب نے اس آئیڈیا کو بھی مایوسی سے رد کر دیا۔ کیسے کاغذات؟ پیچھے سے کیے جانے والے سوال پر میزاب جس طرح گھبرا کر پلٹی، احتساب سنجرانی نے آگے آتے عباس کو خفگی سے گھورا۔ تم باتیں سن رہے تھے ہماری؟ پہلا اصول چڑھ دوڑنا ہوتا ہے، تو میزاب نے بھی یہی کیا۔ آپ مجھے بتائے بغیر کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میرے بغیر کچھ نہیں کریں گی آپ۔ اس کی سنجیدگی نے میزاب کو متفکر کر دیا۔ غلام روب نہیں ڈالتے۔ احتساب سنجرانی کے لقمہ دینے پر جہاں میزاب اتنی پریشانی کے باوجود ہنس پڑی، وہیں عباس نے ان کو خفا نظروں سے گھورا۔ یار، آپ ان کو سمجھانے کے بجائے ساتھ دے رہے ہیں سارے کاموں میں۔ عباس کی جھنجھلاہٹ پر میزاب کے کان کھڑے ہوئے۔
मालूम भी है कि वो लोग किसी अपने का भी लिहाज नहीं करते, फिर भी आप दोनों पर जेम्स बॉन्ड बनने का भूत सवार है। मेजाब जो मशकूक नजरों से देख रही थी, उसकी तमसील पर एहतसाब संजरानी और वो एक साथ हंसने लगे। आप दोनों जितना मर्जी हंस लें, मगर मैं आपको कुछ भी अकेले नहीं करने दूंगा। बस उंगली उठाकर वार्न करना बाकी रह गया था। तुम मुझे धमका रहे हो? मिजाब तो उसके अंदाज देख कर रह गई। जी, मैं आपको धमका रहा हूँ, इसलिए खबरदार जो आपने अकेले किसी मुहिम का आगाज किया तो। अब की बार उसने इतनी सख्ती से मिजाब को झाड़ पिलाई कि एहतसाब संजरानी को चेहरा झुकाकर अपनी मुस्कुराहट छुपानी पड़ी। अबे यार, गुलाम तड़ियां नहीं लगाते। उन्होंने फौरन से फटी फटी आंखों से अब्बास को देखती मिजाब का सदमा कम करना चाहा। बीवी के गुलाम को लगानी पड़ती हैं। उसकी बात इतनी संजीदगी के बावजूद दिल शाद कर देने वाली थी। यानी तुम पूरे के पूरे हाथ से निकल चुके हो। एहतसाब संजरानी ने अफसोस से सवाल उठाना चाहा, मगर अब्बास की खफकी देखकर मिजाब को देखा, जिसकी आंखों में यकदम अब्बास के लिए मेहरबानी सिमट आई थी। तुमने हमारा पूरा का पूरा लड़का ही हथिया लिया है लड़की। एहतसाब संजरानी ने मिजाब को मसनूई गुस्से से कहते हुए खिलखिला कर हंसने पर मजबूर कर दिया, और अब्बास वो नए सिरे से दम साध कर सारे माहौल को मुअत्तर कर देती हंसी को देखने लगा। कौन सी खफकी, कहाँ की खफकी, सब एक दिलकश हंसी ने हाक कर दिया। मैं अब आप लोगों को आपका लड़का कभी वापस नहीं करने वाली, एक नाज से कहते हुए उसने अब्बास जानिसार का दिल मुट्ठी में ले लिया। अदाए बेनियाजी तो मिजाबे रहमत पर ही जचती थी। तुम हमारी बेटी ना होती तो हम अपना लड़का वापस लेने की कोशिश भी करते। उन्होंने भी भरपूर जवाब देकर मिजाबे रहमत को बेबहा खुशी से नवाज दिया। आप दोनों ऐसी साहराना बातों के जरिए मुझे बेबस नहीं कर सकते। अब्बास की मध्यम होती आवाज पर मिजाब ने उसे देखा, जिसकी खफकी सारी झाग की तरह बैठ गई थी। तुम तो बेबस हो गए जानिसार। खुशनुमा आंखों में जैसे उस गहरी होती रात में अनगिनत सितारे सिमट आए। अब्बास जानिसार ने उन समंदर करती आंखों में देखकर सांस लेने की कोशिश की, मगर नहीं ले सका। उसे अब समझ में आया कि समुंदर मुकम्मल चांद के आगे बेबस कैसे हो जाता है। ये मुअम्मा भी ऐसे ही खुलना था। उन सुनहरी आंखों में न जाने कैसे जज्बे उतर आए कि मिजाब की पलकें लरस कर चुकी, और उसने एक चोर निगाह मायनी खेज नजरों से देखकर मुस्कुराते एहतसाब संजरानी पर डाली। तुम दोनों को देखकर मुझे अपनी मोहब्बत के दिन याद आ रहे हैं। मैं जरा हदिया को अहदल अस याद करवाता हूँ। उनकी बात कुछ ऐसी शरीफ थी कि मिजाब और अब्बास सारे पर तारी होती कैफियत के संग एक साथ हंस पड़े। एहतसाब संजरानी उन दोनों को दिल में सराहते हुए वापस पलटकर अंदर की जानिब बढ़ गए, जबकि अपनी पूरी तवज्जो से मतवज्जा होती नजरों पर मिजाब तेजी से आगे आकर रीलिंग को थाम कर सर पर दमकने को तैयार चांद को देखने लगी, जो मध्यम मध्यम मगर दिलसोज था। मैं आपको कागजात ला दूंगा। मिजाब को अपने बराबर आ रुकते कदमों का इदराक था। दिल उन्हीं की जानिब तो ध्यान रखे हुए था। कैसे? देखे बगैर सवाल उठाया। पहले आप बताएं कि क्या वो इतने अहम हैं जो आप खुद को मुश्किल में डाल रही हैं। अब्बास के सवाल पर आसमान पर टिका रखी निगाह एकदम झुककर नीचे नजर आते सब्जे से पुर लॉन को देखने लगी। उन कागजात में मेरे बाबा के कत्ल के तमाम सबूत मौजूद हैं। उसके सरसराते लहजे पर अब्बास ने चंचल साकिन होकर उसे देखा। वो उससे एक कदम पीछे होकर भी बराबर था। कुछ कहे बगैर उसने मिजाब को यूं ही पीछे से अपने हिसार में लेते हुए इस निजामी आलम की हर नकलो हरकत को हाथ बढ़ाकर रोक दिया। अपनी बात की दिलगिरफ्तगी भूल कर अपने गिर्द मजबूत होते हल्के पर दिल की रफ्तार माप ही रही थी
کہ عباس نے جھک کر اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا لیا۔ اس شخص کی خوشبو نے قوت شامہ سے ٹکرا کر میزاب کو دنیا جہان میں خوشبو لٹاتے گلابوں سا کر دیا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اپنے حلقے میں مقید خوشبو کو بند ہوتی آنکھوں سے سراہتے ہوئے اس نے گہرا سانس لے کر کہتے ہوئے میزاب کا دل گداز کر دیا۔ اب وہ چہرہ ہٹا کر پیچھے ہوتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو رہا تھا، مگر نہ اس نے اپنے بازوؤں کے حلقے سے اسے آزاد کیا اور نہ میزاب نے کوشش کی۔ دل کی مبینہ خواہش کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتی میزاب نے اپنا سر پیچھے کھڑے عباس کے شانے پر رکھ لیا۔ اب مطلع صاف ہو چکا تھا اور چاند اپنی پوری آب و تاب سے جگمگاتا نظر آ رہا تھا۔ آسمان پر موجود سارے ستارے سرمئی آنکھوں میں جوک در جوک اترنے لگے اور عباس جانثار نگاہیں جھکا کر اس عنایت پر کھل کر مسکرا دیا۔ اور میں دل کی مکمل آمادگی اور اصرار پر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ خاموشی نے گفتگو کرنی چاہی تو اسے خاموش کروا کر میزاب نے کہتے ہوئے چہرہ جھکا کر چاند کی روشنی میں اپنا ہر نقش وارفتگی سے دیکھتے شخص کی ہستی کو معتبر کر دیا۔ جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ اسی دل نشیں سوال پر وہ چاند کو دیکھ کر بڑا بے ساختہ ہنسی۔ جان کیوں لوں گی؟ ایک ادا سے پوچھے جانے والے سوال پر عباس جو اس ہنسی میں کھونے لگا تھا مسکرا دیا۔ آپ کا کیا بھروسہ؟ اس مسکراتے شرارت سے پر لہجے پر خوش رنگ خیالوں میں محو میزاب کو جھٹکا لگا۔ بدتمیز! خفگی سے کوہنی اس کو ہلکی سی ماری اور عباس نے اسی تیزی سے میزاب کے دونوں بازو نرم گرفت میں لے لیے۔ مجھے مارنے کے لیے ایک زندگی پڑی ہے، لیکن ابھی آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ عباس کی بات پر وہ جو اس کی گرفت پر اپنے بازو خفگی سے چھڑوانے لگی تھی ٹھہر گئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کاغذات کہاں رکھے ہیں؟ عباس کے سوال میں سنجیدگی کے ساتھ استحکام تھا۔ میزاب جو اس کو منع کرنے والی تھی کر نہیں سکی۔ تم کیسے لاؤ گے؟ منوز یوں ہی کھڑے اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ کیسے بھول گئیں کہ میں کافی عرصہ اس گھر کا سیکیورٹی چیف انچارج رہا ہوں؟ میزاب اس کی یاد دہانی پر ٹھٹکی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کو یاد نہیں تھا، مگر اسے اپنے مطلب کے لیے عباس کو استعمال نہیں کرنا تھا۔ تو اس سارے سلسلے میں آپ کے احتساب انکل سے زیادہ اچھا پارٹنر میں بن سکتا ہوں آپ کا۔ اس کی اگلی خفا بات پر میزاب مسکرا دی۔ وہ اس لیے خفا تھا اس سے۔ مجھے یہ یاد ہے اور اسی لیے میں تمہیں سب سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ احتساب انکل اور میں نے تو ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس نے آخر میں کہہ ہی دیا۔ عباس سے اب کیا چھپانا تھا؟ کیسا معاہدہ؟ گھنی بھویں ناسمجھی سے اکٹھی ہوئیں اور یہ میزاب کو دیکھے بغیر بھی معلوم تھا۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاہدہ، آسان الفاظ میں بتایا گیا۔ اور یہ معاہدہ کب ہوا؟ اسے جیسے اس سارے سلسلے میں اپنا نہ ہونا برا لگ رہا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم سنجرانی خاندان کے بیٹے ہو۔ میزاب کے جواب پر اس کے بازو تھام رکھے ہاتھوں کی گرفت کمزور محسوس کر کے میزاب کا دل ٹھہرا۔ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جب میری اصلیت آپ کو معلوم ہوئی؟ خفا خفا سوال پر میزاب بے طرح ہنس دی۔ پیچھے ہونے کو تیار عباس پیچھے نہیں ہو سکا۔ کہنا تو یہی چاہ رہی تھی، مگر تمہارا دل دکھانا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ میزاب کو مسکراہٹ چھپانے میں آج سے پہلے کبھی مشکل نہیں ہوئی، مگر پھر بھی اس کے لہجے میں مسکراہٹ کی آمیزش تھی۔ ہائے اس زود و پشیماں کا پشیماں ہونا! عباس کی بے بسی پر میزاب نے قدرے آگے کو ہو کر سر کی پشت آہستگی سے اس کے شانے پر مارتے ہوئے کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ گہری ہوتی رات میں اس کی مدھر ساز جیسی ہنسی نے عباس جانثار کے دل میں جل ترنگ سی بجا کر اس کو محبت کی خوابناک اور دلکش ترین حقیقت سے متعارف کروا کر سحر زدہ کر دیا۔ ہر ایک مقام محبت بہت ہی دلکش تھا اور ہم
اہل محبت کشاں کشاں گزرے، جنوں کے سخت مراحل بھی تیری یاد کے ساتھ ہنسی ہنسی نظر آئے، جواں جواں گزرے۔ جاری ہے